क्रिश्चियन धर्म जो कोई लैंदा है या अपना धर्म छड्ड के क्रिश्चियन जो बनता तो उन्होंने 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कुछ दिते जाते। सर ये बिल्कुल गलत गल है, इस दा कुछ भी नहीं है। हूँ जिस तरह तुहानूं मैं अपने बारे दस्सिया कि मैं मेरे 8 साल पहले मेरी वाइफ ठीक होए तो मैनूं तो 1 रुपया नहीं किसी ने दिता। धर्म परिवर्तन नहीं हुंदा, मन परिवर्तन हुंदा। किसी दिन टाइम कढ़ के आयो, असीं महीने 'च 2 वारी राशन वंडदे हाँ। 5000 परिवार नूं असीं विधवा भैणां नूं राशन दिंदे हाँ ते असीं वीडियो नहीं बनाउंदे, ना असीं फोटो खिच्चदे हाँ। संविधान दे विच लिखिया भी तुसीं अपने धर्म का प्रचार खुल दिली ना कर सकते हो। वो चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, कोई भी धर्म है, वो अपना धर्म का प्रचार खुल दिली ना कर सकता। और साडा किसी ना वैर विरोध नहीं है। असीं सारे धर्मां दा मान सत्कार आदर करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की किरपा दे नाल, उन्हां दी दया दे नाल लोकी ठीक हुंदे आ और लोग फिर इत्थे आंदे ने और उन्हां नूं इत्थे आउण दे विच किसी नूं फोर्स नहीं किया जाता, अपनी मर्जी नाल ही आउंदे ने। सत श्री अकाल जी, युवा सवेरा देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ तुहाडा अपना गुरदीप सिंह। सो दोस्तों अज असीं लाइव होए हैं जलंधर दे विच खांबरा चर्च के जिहड़े प्रधान है उन्हां दे नाल तुहानूं दस दईए कि खांबरा जिहड़ी चर्च है एशिया की सब तो वड्डी चर्च है। सो काफ़ी ज़्यादा जिहड़े लोकी है क्रिश्चियन जिहड़ा धर्म है उन्होंने लैके काफ़ी ज़्यादा जिहड़े सवाल भी कई बार आते हैं, कई बार सोशल मीडिया के विच भी जिहड़ी गल्लां कीतियां जांदियां। सो अज सारियां गल्लां जिहड़ियां इन्हां दे नाल आपां जिहड़ी अज क्लीयर करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पहले साडे चैनल दे विच। हाँ जी, बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद जी, तुसीं अपना कीमती समय कढ़ के आए हो। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों जमसी दी। मेरा नाम जतिंदर मसीह गौरव है। मैं अंकुर नुला मिनिस्ट्री खांबरा चर्च का मैनेजमेंट कमेटी का प्रेजिडेंट हाँ। और परमेश्वर की किरपा दे नाल, परमेश्वर की दया दे नाल जिहड़ी सेवा वा ये प्रभु की किरपा दे नाल चल रही है। तुसीं देख रहे होवोगे भी एशिया का सब तो वड्डा जिहड़ा चर्च भवन ये बन रहा है। साडा 40 तो 45 लाख फॉलोवर पंजाब 'च है, पूरे इंडिया 'च 10 करोड़ है और 60 देश जिहड़े है चर्च नूं फॉलो करते हैं और 2 लाख बंदा हर संडे इस चर्च 'च आउंदा। सर जो तुहाडे नाल गल करिए कि पहले तुसीं जे गल करिए क्रिश्चियन नहीं सीगे है ना, पहले तुसीं किसी होर धर्म तो बिलोंग करते सी, की अजिहा इदां दा हो गया कि तुसीं जिहड़ा है उस तो बाद मसीह बन गए? जी सर, अज तो 8 तो 10 साल पहला मैं इत्थे जलंधर चर्च खांबरे 'च आया सा। मेरी वाइफ नूं माइग्रेन की प्रॉब्लम सी और मैं बड़ी जगह तो मैडिसिन खिलवाई उन्होंने, बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर जिहड़े उन्होंने को इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पाया। और ये मेरी जिंदगी की अपनी टेस्ट मनी आ। मैं पहली बारी इत्थे अज तो 8 साल पहला घरदिआं नूं अपने इत्थे लैके आया सा। मैं सुनिया तो बहुत सी चर्च के बारे भी, इत्थे चर्च च लोग ठीक होंदे ने। जदों मैं अज तो 8 साल पहला इत्थे अपनी वाइफ नूं लैके आया, मैथों पोस्टल जी ने प्रार्थना की भी माइग्रेन के रोगी जिहड़े ने वो ठीक हो रहे हैं। और मेरी वाइफ का नाम लैके प्रोफैसी की उन्होंने और अज 8 साल हो गए आ, मैं 1 रुपये की दवाई नहीं खवाई अपनी वाइफ नूं और बिल्कुल वो ठीक ने। फिर उस तो बाद मेरा विश्वास बच गया, फिर मैं प्रभु की सेवा च आ गया। सर जे गल करिए काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के भी जी चीज़ां जड़ियाँ वायरल हो रही हैं कि जो कोई क्रिश्चियन धर्म जो कोई लैंदा है या अपना धर्म छड्ड के क्रिश्चियन जो बनता तो उन्होंने 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कुछ दिते जाते। ये गल दे कितनी ज़्यादा सच्चाई? सर ये बिल्कुल गलत गल है, इस दा कुछ भी नहीं है। हूँ जिस तरह तुहानूं मैं अपने बारे दस्सिया कि मैं मेरे 8 साल पहले मेरी वाइफ ठीक होए तो मैनूं तो 1 रुपया नहीं किसी ने दिता। ये बिल्कुल झूठ है। इत्थे धर्म परिवर्तन नहीं हुंदा, मन परिवर्तन हुंदा। कि जदों हुण तुसीं देखदे हो अज यूथ जिहड़ा वा यूथ पाप च आ, नशिਆਂ 'ਚ आ, ਆਪਾਂ बड़ियां बड़ियां मुहिमां चलाउने भी चलो यूथ नूं चेंज किया जाए। और अज तुसीं देखो भी खांबरा चर्च तो सब तो वध यूथ आ, उत्थे उन्होंने सिखाया जाता भी चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं मारनी, कोई जे कोई बंदा विआह होया वो अपनी वाइफ नाल बुरा नहीं सलूक करना, लेडीज़ की इज्जत करनी है, सारी चीज़ां इत्थे सिखाईयां जांदियां और इत्थे मन परिवर्तन हुंदा, धर्म परिवर्तन नहीं है। सर एक गल तो चलो थोड़े तो पता लग गई कि इत्थे मन परिवर्तन होंदा, पर थोड़े चर्च दे विच जे गल करिए किस तरह के लोगों को कोई बेनीफिट कभी मिले अज तक, या गल करिए कि काफ़ी एशिया की वड्डी चर्च होने के बावजूद कि कभी तुसीं किसी की मदद की अज तक? सर इस तरह असीं साडी जिहड़ी चैरिटी है महीने की 40 तो 45 लाख रुपए की असीं महीने की चैरिटी करते हैं। जिद्दां कि गरीबां नूं राशन देना, साडे को असीं जिद्दां साडीआं विधवावां भैणां ने, जिहड़े कोई विधवा भैन साडे को आके इत्थे अपने घर का एड्रैस जां अपना नाम नोट करवांदी आ, असीं एक टीम रखी उन्हां दे घर जांदी आ। वो टीम उन्हां दे घर जाके सारी इंक्वायरी करके अगर वो वाकई नीडी ने, लोड़वंद ने, फिर उन्होंने लाइफ टाइमली पोस्टल जी वालों राशन लाया दिता जाता वा और लाइफ टाइमली उन्होंने राशन 5000 रुपये का मिलता और उन्होंने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा। और सिर्फ एक ये नहीं भी तुसी किसी भी
ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਂਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। 5000 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2500 ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਚਰਚ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣਾਂ 2 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਓ। ਮਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝਾ ਵਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ। ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋਧੀ ਸੀ ਕੋਲੇ ਡੇਅਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। 4-5 ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੋਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਉਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਫੇਲ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਖੰਭਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 10 ਕਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡਸ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ। 10 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾ 2 ਕਨਾਲ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, 2 ਕਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਲਿਆਂਦੀ, JCB ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ 6 6:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਨ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, IAS ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ IPS ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ।
ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਦੂਨੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਆ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਚਿਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆ ਉਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਚਰਚਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।